ევროპული სკოლის სატელევიზიო გადაცემა ES News-ის დღევანდელ გამოშვებაში ნახავთ. მეცნიერ ქალთა და გოგონათა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ სიუჟეტს. მშობლიური ენის საერთაშორისო დღის მილოცვას, რომელიც ევროპული სკოლის მულტიკულტურულმა გუნდმა ჩაწერა. შეხვდებით ევროპული სკოლის კურსდამთავრებულს გიორგი დიასამიძეს და გაეცნობით მისი წარმატების ისტორიას. ევროპული სკოლა მარტის ღია კარის დღეებისთვის მზადდება. მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, თქვენ უყურებთ ES News, ევროპული სკოლის ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებას. მე გიგი უგულავა ვარ. I am Mariam Natrashvili. You're watching ES News, European School TV's newscast. Thanks for joining. დღევანდელ გადაცემაში თებერვლის მნიშვნელოვან თარიღებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას. ES News-ის კორესპონდენტებმა ნიცა სხვიტარიძემ და ლიზა არულაძემ 11 თებერვალს მეცნიერ ქალთა და გოგონათა საერთაშორისო დღეს საინტერესო სიუჟეტი მოგვიმზადეს. Today, we invite you to explore science laboratories of a European school and meet students and graduates who are interested in the fields of science. მოგესალმებით. დღეს მეცნიერ ქალთა და გოგონათა საერთაშორისო დღეა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს ძირითად STEM განათლებას ევროპულ სკოლაში დიდი ყურადღება ეთმობა. მოდით შევხედოთ ჩვენ ლაბორატორიებში და ვნახოთ, როგორ აღნიშნავენ დღევანდელ დღეს მოსწავლეები. გამარჯობა. გილოცოთ ქალბატონოსობა მეცნიერ ქალთა და გოგონათა საერთაშორისო დღეს. საინტერესოა, როგორ აღნიშნავთ დღევანდელ დღეს თქვენ მოსწავლეებთან ერთად? აი, სწორედ ამას ეხება ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი. ქალთა როლის გააზრებას მეცნიერებაში. ამიტომ ჩვენ მოვიწვიეთ სტუდენტი, ჩვენი IB პროგრამის კურსდამთავრებული, რაჰა რიხტეკარან ესპაჰანი, რომელმაც წარმატებით დაამთავრა პროგრამა და ასევე წარმატებით აგრძელებს სწავლას ნიუ ბრაუნსკის სახელობის უნივერსიტეტში კანადაში. მას მონაწილეობის მიღება კონფერენციებში, ოლიმპიადებში ძალიან დაეხმარა, რომ სრული დაფინანსება მოეპოვებინა უნივერსიტეტში და ასევე წარმატებით გააგრძელებინა სწავლა. ამდენად საინტერესო იქნება, თუ რა გამოცდილებას გაგვიზიარებს ის დღეს. Hello Raha, thank you for joining us today. We would like to ask you a couple of questions. So, the first question is, why and when did you decide to become a scientist? I must talk about the time when I was a 7th grade student and there was a laboratory competition in my home country. So I decided to participate in that, and from then I prominently figured out that not only my future studies but also my future job should be tightly related to the area of science. From then till this exact moment that I'm here, I'm extremely motivated to be active in this area. What are the main difficulties and problems that science students have to face, and did the knowledge and skills you develop at school help in any way? So I believe that for some students, things such as research, doing scientific experiments and understanding some tricky concepts in science might be kind of challenging and difficult. For me, the European school has played a great role in the way of overcoming these challenges and difficulties. The great supervision of my professional teachers, along with the specific subjects that I studied, particularly in the DP program, helped me a lot for reaching my goal. So I would say thank you to both my teacher and the school in a general way. In your opinion, what is the main role of women in science? Certainly, there always have been an enormous number of leading women who have all had significantly and positively impacted on various fields, especially in science. However, in the history, their names are not very significantly mentioned and highlighted. I believe that now, even in these days, women are really highly engaged in science as much as men are. And I believe that this is very appreciated. So I think that women should support each other even more in order to reach their desired status in all fields, especially in science. And to top it off, tell us what advice you would give to European school students who want to become scientists in the future. There are thousands of points that I can mention about this. However, I would like to merely focus on most important ones. According to my own experiences, no success is possible without motivation along with determination. So when you're interested in science and are hardworking enough not to give up in the way of obtaining new knowledge, surely you will reach your goals. Also, you shouldn't be afraid of investigating more and more.
Thank you, Raha, for sharing your experience with us today. It was very nice to meet you. ახლა კი სხვა ლაბორატორიებში გადავინაცვლებით. ჩვენ ახლა ქიმიის ლაბორატორიაში ვიმყოფებით. საინტერესოა, გაზზე მუშაობენ ჩვენი მკვლევარები. Hello, so we know that you're currently working on something and we were wondering, what is your experiment about? Well, as we've all heard, every toothpaste tube has a symbol on the back which indicates its ingredients. The aim of our experiment is to see how much this coincides with reality. We've chosen 3 different types of toothpaste and tested them for their foaming ability, their pH levels, their fluoride levels, and their abrasiveness. For example, we have tested them on these sheets, and as you can see, the 3rd sheet has much more scratches than the 2nd, and thus it's much more abrasive. We've also made our own toothpaste, which is much less abrasive than the toothpaste found in factories. Thus, we've concluded that every person needs to check the labels of their toothpaste as it directly coincides with the health of their teeth. That is very impressive. Thank you for sharing your experiment with us. I will definitely use it the next time I buy toothpaste. როგორც ხედავთ, გოგონები აქაც ექსპერიმენტის კეთების პროცესში არიან. მოდით მათ გავესაუბროთ და ნახოთ, ზუსტად რაზე მუშაობენ ისინი. As I can see, you're currently doing an experiment. Can you tell us what you're doing? Yes. Our experiment is we are testing different types of music and their effect on a heart rate. So we have 2 of my friends who are part of the experiment. I will record their pulse before I play the music, and then I'll record their pulse afterwards, and then we'll take a 10-minute break to regulate it. We're testing 2 types of music, rock and classical music. Our hypothesis is that rock music is supposed to accelerate the heart rate, and that classical music is supposed to decrease it. So we just finished conducting the experiment, and our results were correct. We did conclude that rock music accelerates one's heart rate, and that classical music decreases it. მე ახლა ვიმყოფები ფიზიკის ლაბორატორიაში და მოდი ვნახოთ თუ რას აკეთებენ ჩვენი ფიზიკოსები. როგორც ხედავთ, დიდია გოგონების ინტერესი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართ. მოგესალმებით გოგონებო, იქნებ 2-ოდე სიტყვით მოგვიყვათ თქვენი ექსპერიმენტის შესახებ და თუ რას იკვლევთ. ჰაერის ტენიანობა გარემოს მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური მაჩვენებელია. თითქმის ყველგან 24 საათის განმავლობაში აკვირდებიან მას. მაგალითად, ბიბლიოთეკებში, მუზეუმებში, ორანჟერიაში ან თუდაც დიდ სუპერმარკეტებში. ჰაერის ტენიანობა ადამიანის განვითარებისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. მოზადებში ხშირია გაცემა და გრიპი. ეს კი უმეტეს შემთხვევაში დაბალი ტენიანობის გამოა. ხოლო მაღალი ტენიანობა კი ორგანიზმის გადახურებას იწვევს. როგორც ვახსენებთ მანამდე, საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ტენიანობა ჯანმრთელობისთვის, მაგრამ არც მეტი არ უნდა იყოს და არც ნაკლები. ამიტომ ჩვენ გავწყვიტეთ, რომ დაგვემზადებინა ჩვენ თვითონ ფაბლაბში ესეთი ჰიგრომეტრი. რაც უფრო მეტი ამ ჩვენებათა სხვაობა, მით უფრო დაბალი არის ტენიანობა. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი ექსპერიმენტი და მინდა დიდი წარმატებები გისურვოთ. მადლობა. გაგიცნობთ შეკითხვა თუ რატომ გადმოვინათეთ ლაბორატორიებიდან ევროპული სკოლის ეზოში. ამას კი ჩვენი მოსწავლეები გვეტყვიან. როგორც ხედავთ, რაღაც უცნაური ხერხით ხატავთ. იქნებ გითხრათ ამ აქტივობის მიზანი. დღეს ჩვენ დავხატეთ ქანქარით, რომელიც დავამზადეთ ჩვენი ფიზიკის გაკვეთილზე და უნდა მიუძღვნოთ ჩვენი მეცნიერის მასწავლებლებს. ძალიან ორიგინალური პროექტია. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მომწონს თქვენი ნახატები. მადლობა.
და შევეცადეთ სამეცნიერო ლაბორატორიები, ქალთა და გოგონათა როლი მეცნიერებაში მაქსიმალურად საინტერესო წარმოგედგინა თქვენთვის. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად სამეცნიერო სამყაროში მოგზაურობა. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა ნისას და ლისას ამ საინტერესო სიუჟეტისთვის, რომელმაც კიდევ ერთხელ გვანახა ქალთა და გოგონათა როლი მეცნიერებაში არა როგორც ბენეფიციარების, არამედ როგორც ცვლილებებისა და პროგრესის აქსელერატორების. ახლა კი რეკლამა ჩვენს ეთერში. ევროპული სკოლა ახორციელებს მოსწავლეთა რეგისტრაციას შემდეგ პროგრამებზე. საერთაშორისო ბაკალავრიატის IB პროგრამები, ამერიკული უმაღლესი სკოლა, ქართული პროგრამა, სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი. მარტის თვეში დარეგისტრირებულები მიიღებენ 10%-იან ფასდაგლებას. დარეგისტრირდი ელექტრონულად www.europeanschool.gr. ტელეფონი 2 14 15 16. February 21st is International Mother Language Day. By supporting diversity of languages, we support traditions, unique modes of thinking, and expressions. ES Multicultural Team has recorded Mother Language Day messages in various languages, including Georgian, French, English, Arabic, African, and many other languages too. Let's celebrate the language diversity at the European School together. Félicitations pour la journée des langues internationales. My name is Alexis Poindron. I come from France and I came here in Georgia to teach mathematics at the European School. I'm particularly proud of my national language, which is French, because it is the language of diplomacy, and I think that France has played a great role in the acceptance of other cultures, very different cultures, and the European and the Christian civilization in general. كل سنة طيبين بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم. My name is Fadi Nagi. I'm a mathematics teacher from Egypt working in European school. And I'm really proud that my mother language, Arabic, and the Egyptian dialect is understood by many millions around the whole world. Congratulations. Gelukkige Internasionale Moedertaaldag. Wow, wat 'n voorreg. Good day, my name is Liesel Ferreira. I'm from South Africa and I'm a homeroom teacher for grade 4s, giving math, social science as well as English. I wanted to say that my home language is so important to me because it's my blood, it's in my blood, it's part of my culture. Afrikaans, proudly South African. Ambolo, Mbambamos, Omosumin Kobo Yamilami Seyasi. Hi, I'm Dr. Bryce Bomo. I'm the Deputy Principal and Head of IB Programs at European School. I was born and raised in Cameroon. As an educator, I firmly believe that all students should be enabled to develop and maintain mother language because it's part of their personal and cultural identity. And the diversity of cultures is one of the things that make our global community so beautiful. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí gbogbo àgbáyé pé a kú ọjọ́ tèní tó ń ṣe èdè ti gbogbo àgbáyé. My name is Brian Idowu. I teach sports in European School. Why this language, which is Yoruba, is the loveliest language for me, it's because I was born and brought up with this language. أحب أهنيكم باليوم العالمي للغة الأم. I am Hiba Yusuf, born and raised in the United Arab Emirates, and I am a homeroom teacher for grade 3 here at the European School. Arabic language is so beautiful. It's spoken by 300 million people around the world. It is rich with vocabulary. One of the major reasons why our Arabic language is so beautiful is our poetry. We have a certain rhyming and rhythm, and I do want to encourage everyone to connect to their mother tongue because for me, the beauty of the world lies in the diversity of the people. بحب أهني الكل بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم. This is Osama Bader from the diploma program. I teach English literature. The people of Lebanon have spoken originally Aramaic for 2,000 years almost, and then blended Arabic in the 17th century, plus some Turkish
language because of the influence, and they are speaking Arabic now as their first official language. Hi there, welcome to our celebration of International Mother Tongue Day. My name is Daryl Fernandez. I'm an English language and literature teacher at European School, and I'm here to talk to you about English, the language of Shakespeare, the language of so many books that I've loved all my life. And for that reason alone, I pay my respects to you and all languages on this, the International Mother Tongue Day. Baie gelukkige Moedertaaldag. I am Elizabeth Steenberg. I am a second grade teacher in the PYP IB program. Did you know that Afrikaans is offered in 9 European universities, 5 United States universities, Namibia and America? Afrikaans is a global language. გილოცავთ მშობლიური ენის საერთაშორისო დღეს. მე ანა კალანდაძე ვარ, ევროპული სკოლის დაწყებითი საფეხურის ქართული ენის და ლიტერატურის მასწავლებელი. ჩემი დამოკიდებულება მშობლიური ენის მიმართ სურს გამოვხატო დიდი ქართველი პოეტის მუხრან მაჭავარიანის სიტყვებით. ქართული მარტო ენაა, ქართული ქართველთ რწმენა, ღმერთია, ბედის წერა, ზღვაროა, იმოდენა. მარიამ, რა სიტყვი, რომელ ენაზე გაჟღერებული მესიჯი მოგეწონა? ჩემთვის იორუბა განსაკუთრებით სასიამოვნო მოსასმენი იყო. გეთანხმები, აფრიკული ენები საინტერესო ჟღერადობით გამოირჩეოდა, თუმცა ჩვენი ყური ქართულს ან ინგლისურს უფრო მიჩვეულია. ამით ვამთავრებთ თებერვლის მნიშვნელოვანი თარიღებისა და მოვლენების მიმოხილვას. გადაცემის შემდეგ ბლოკში ტრადიციულად ჩვენი კურსდამთავრებულების წარმატების ისტორიას გაგაცნობთ. დარჩით ჩვენთან ერთად. პირველ საინფორმაციო გამოშვებაში დაგპირდით, რომ პერიოდულად შეგახვედრებდით ჩვენს გამორჩეულ კურსდამთავრებულებს და გაგაცნობდით მათი წარმატების ისტორიებს. დღევანდელ გადაცემაში შეხვდებით ევროპული სკოლის 2016 წლის IB-ს კურსდამთავრებულს, ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრის გენერალურ მენეჯერს გიორგი დიასამიძეს. იგი თავისი სამუშაო სივრციდან ჩაგვერთვება. მოგესალმებით გიორგი. თქვენ საქმიანობაზე მენეჯერულ შესაძლებლობებზე საოცარი შეფასებები მაქვს მოსმენილი სკოლაშიც, სატელევიზიო გადაცემებზე თუ სოციალურ ქსელში. როგორ შეძლებთ ასეთ ადრეულ ასაკში გამორჩეულ რეპუტაციის შექმნა და პროფესიონალთა მრავალრიცხოვანი გუნდის დიდინდობის მოპოვება? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა, ჩემთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ევროპული სკოლის მოსწავლეების, მასწავლებლების, ადმინისტრაციის და ყველა იმ ადამიანის წინაშე წარვსდგე, ვინც ახლა გვიყურებს. მოგეხსენებათ, მე 2016 წელს დავამთავრე ევროპული სკოლა და ეს ადგილი ჩემთვის განსაკუთრებულად მშობლიურია და ის ადამიანები, ვინც ამ სკოლაში მუშაობენ, ჩემთვის ძალიან ძვირფასი. სულ რამოდენიმე წლის წინ ალბათ თქვენს ადგილას მე ვიყავი და მე მიმყავდა ეს გამოშვება და ახლა მიხარია რომ გრძელდება ეს ტრადიცია და უკვე როგორც სტუმარი ისე ვერთვები თქვენს გადაცემას. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, მადლობა პირველ რიგში თუ ასე მიგაჩნიათ რომ წარმატებული ვარ. მიმაჩნია რომ წარმატებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში განათლება, თეორიული ცოდნა, რომელსაც სკოლა, უნივერსიტეტი და სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულება გვაძლევს ცხოვრების განმავლობაში. შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა მიზანი, რომლისთვისაც საჭიროა განათლებასთან ერთად ძალიან ბევრი შრომა. რაც შეეხება ნდობას, ალბათ ესეც არის ფაქტორი, რომელიც დროთა განმავლობაში მოდის, ურთიერთობის შემდეგ მოდის და ალბათ ის ადამიანები, რომლებიც მენდობიან, გამომცადეს სხვადასხვა სიტუაციებში და ნდობა მხოლოდ მას შემდეგ ჩამოუყალიბდათ, იმიტომ რომ უკვე 4 წელია, რაც ჩემს გუნდთან ერთად ვუძღვები იმ საქმეს, რომელსაც ქვია თოდუას კლინიკა და უკვე თოდუას კლინიკების ქსელი. რომელია თქვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმატებული პროექტი? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, როდესაც წარმატებაზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა ითქვას ის ადგილი, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, სადაც თქვენი გადამღები ჯგუფი იმყოფება, ეს არის თოდუას კლინიკა ვერაზე, რომელიც არის ჩვენი ბოლო მასშტაბური პროექტი, რამოდენიმე დღეა, რაც
კლინიკამ დაიწყო ფუნქციონირება. რამოდენიმე დღე რაც ვღებულობთ პაციენტებს და მიგვაჩნია რომ ეს ჩვენი გუნდის პირველი დამოუკიდებელი ძალიან მასშტაბური წარმატება. Რა თქმა უნდა, ამ წარმატების გარდა ბოლო 4 წლის განმავლობაში გვქონდა ძალიან ბევრი მასშტაბური ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელმაც გაზარდა საქართველოს მოსახლეობაში სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და შეამცირა საჭიროება იმისა, რომ პაციენტებმა დატოვონ ქვეყანა ამა თუ იმ სერვისის მისაღებად. რამდენად დატვირთული ხართ და როგორია თქვენი დღის რეჟიმი? საბედნიეროდ სამუშაო გრაფიკს განსაზღვრავ ჩემით, თუმცა რა თქმა უნდა, ყოველი დღე არის ყოველთვის ძალიან გრძელი, ძალიან შრომატევადი, ძალიან დატვირთული, მოითხოვს ძალიან ბევრი იმუნარის, ასე ვთქვათ, გამოჩენას და ქონას, რომელსაც ადამიანი, რა თქმა უნდა, არასთუ სკოლისგან, არამედ ბაღიდან ეუფლება, ამიტომ გამოიყენეთ ყოველი დღე, იმიტომ რომ წინ ძალიან ბევრი შრომა, ძალიან გრძელი დღეები და საერთაშორისო გრძელი ღამეებიც გელით იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, თქვენ შეძლოთ და გასცეთ პირველ შეკითხვას პასუხი, თუ როგორ უნდა ვიყოთ წარმატებულები. შრომა, რომელიც არის ძალიან ბევრი ჩემს ცხოვრებაში და არ აქვს დასაწყისი და დასასრული ხშირ შემთხვევაში. რას გაიხსენებდი სკოლის ცხოვრებიდან? იცით, რაც მინდა ვთქვა ევროპული სკოლის შესახებ და ზოგადად გავიხსენო, არის ის ძალიან ბევრი შესაძლებლობა, რომელსაც გვაძლევდა სკოლა, რომელსაც დღეს ძალიან კარგად ვიყენებთ. თუნდაც ტელევიზიის, რომ მე დღეს შემიძლია ასე გამართულად ვისაუბრო, არ შემეშინდეს კამერის, განათების, მიკროფონის, ეს დამსახურება არის იმისა, რომ ძალიან აქტიურად ვიყავი ჩართული ევროპული სკოლის ტელევიზიის საქმიანობაში, მიმყავდა გადაცემა, საინფორმაციო გამოშვებები. ასევე აუცილებელია და აღსანიშნავია, რომ ყოველწლიურად თვითმმართველობის დღეს მეძლეოდა შესაძლებლობა ჩემს საოცნებო პროფესიის, ასე ვთქვათ, ფორმა ჩამეცვა და ყოფილიყავი ევროპული სკოლის ექიმი, გამესინჯა საბავშვო ბაღის და სკოლის დაწყებითი კლასის მოსწავლეები და იცით, როდესაც ასე ახლოს გაძლევს სკოლა შესაძლებლობას შეეხო იმ ყველაფერს, რასაც უცნებობ, ან რაც გამოგადგება, ეს ნამდვილად ძალიან დიდი ბედნიერება. რას ეტყოდი ევროპული სკოლის საზოგადოებას? აუცილებლად მინდა ინტერვიუს ბოლოს ვახსენოთ ჩემთვის ყველაზე ძვირფას და ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანები, ჩემი მასწავლებლები, რომლის გარეშეც უბრალოდ წარმოუდგენელი არის დღესაც კი ჩემთვის არსებობა და განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო მათ და ჩემს დირექტორ ქალბატონ ანა მოსწეს, რომელმაც შემიძლია თამამად თქვა, რომ ჩემს ჩამოყალიბებაში როგორც პროფესიონალურად და როგორც პიროვნებად ძალიან დიდი წვლილი ითამაშა. დიდი მადლობა გიორგი. ES News-ის გუნდის თითოეული წევრი თქვენი დიდი გულშემატკივარია და მუდამ სიხარით გაუზიარებს მაყურებელს თქვენ წარმატებულ ნაბიჯებს. ახლა კი რეკლამა ჩვენს ეთერში. ევროპული სკოლა ახორციელებს მოსწავლეთა რეგისტრაციას შემდეგ პროგრამებზე. საერთაშორისო ბაკალავრიატის IB პროგრამები, ამერიკული უმაღლესი სკოლა, ქართული პროგრამა, სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი. მარტის თვეში დარეგისტრირებულები მიიღებენ 10%-იან ფასდაგლებას. დარეგისტრირდი ელექტრონულად www.europeanschool.gr. ტელეფონი 2 14 15 16. ხვალიდან ევროპულ სკოლაში ღია კარის დღეები იწყება. სულ მალე თითოეულ პროგრამას სხვადასხვა საფეხურზე ახალი მოსწავლეები შემოერთდებიან. მათ აქ შინაარსიანი, საინტერესო და მრავალფეროვანი სასკოლო ცხოვრება ელით.
ყველა ევროპულ სკოლას, ყოფილს თუ ამჟამინდელს მსგავსი მახასიათებლები აქვს. ახალ მოსწავლეებსაც ვუსურვებ ღირსეულად მოირგონ ევროპული სკოლის მოსწავლის პროფილი. ევროპულ სკოლელობა გარკვეულწილად წარმატებულობის სინონიმი გახდა. ამიტომ ვეტყოდი იმათ, ვინც ხვალიდან ფიქრობს ევროპული სკოლის წევრი გახდეს. ევროპული სკოლა ეს არის სწორი არჩევანი შენი წარმატებული მომავლისთვის. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. Thanks for being with us. I really hope you enjoyed watching ES News.